देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। मेरे नाल ने सरदार वीर दविंदर सिंह। सरदार वीर दविंदर सिंह साबका स्पीकर ने पंजाब विधान सभा के और बड़े बेबाक बुलारे आ। पिछले दिनों के अखबार के एक लेख लिखते हैं पैरलल इकॉनमी का। पंजाब के विच समानांतर चलती इकॉनमी जिहड़ी सरकार के खजाने च ना जाके जिहड़े पैसे बाहर वंड हो जाती है। सो ये एक बड़ा तिखा विषय है जिहदे उत्ते कोई गल करन नूं तैयार नहीं। पंजाब की अफसरशाही और पंजाब के वजीरां दे विच तकरार हुंदी आ, रैवन्यू की गल हुंदी आ और आबकारी नीति की गल हुंदी आ। गल नित्र के किसी पासे नहीं लगती, गल ठंडी पैण लगती है। लेकिन अज ये फिर एक बारी स्टेटमेंट जारी करते हैं इसे संबंध दे विच कि जिहड़ी नजायज़ शराब बन रही ते वंड हो रही है वो माजरा की है। तो वो संबंध दे विच शाम पैंदे पैंदे मुख मंत्री पंजाब वालों सख्त निर्देश जारी हो जाते हैं कि जिथे किते भी इस तरह का काम हो रहा उन्होंने तुरंत नत्थ पाई जाए। DGP नूं सद के जां उन्हां नूं ये आदेश जारी कर देंगे हैं। सो ये बड़ा वड्डा सवाल है। सरदार वीर दविंदर सिंह जी नूं जी आया आखदे हैं और नाल ही ये पुछदे हैं कि दरअसल ये माजरा है की। अर्जे है रंधावा साहब, तुसी पिछले एक हफ्ते का जिहड़ा घटनाक्रम वो जे देखो कैबिनेट के पेश तो आपां शुरू कर लईए। जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी च तब्दीलियां करन दी नवीं एक्साइज पॉलिसी पंजाब दे चीफ सैकटरी करण अवतार सिंह जिहड़े कि सैकटरी एक्साइज डिपार्टमेंट भी हैगे ने, वो कैबिनेट के सामने लेके आए सी। पॉलिसी आई तो उस पॉलिसी के खिलाफ पहला तो चरणजीत सिंह चन्नी रज के बोले। उन्होंने कहा ये 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होएगा ते हर साल जिहड़ा एक्साइज रेवेन्यू है वो हर साल रहा है। पिछले 3 सालों तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपया घटिया ते 2000 करोड़ नवी एक्साइज दे नवी एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक घटेगा। तो ये 4000 करोड़ का खप्पा पूरा किवें होएगा। इस ते चीफ सैकटरी जिहड़े सी वो गैर मुनासिब ढंग नाल मंत्री दे गल पै गए है जी। और वो मंत्री सवाल पूछ रहा सी भी तुसी एक्साइज सैकटरी हो, तुसी जवाब दो। मैनू ये पता लग्या भाई चीफ सैकटरी ने कहा भी ये साडी वजह करके नहीं, ये पोलीटिकल वजह करके जिहड़ा हैगा वो घाटे पै रहे ने ते तुसी साडे ते इहदे इल्जाम ना लाओ। ते उहदे च थोड़ी तलक कलामी हुई जिसका नोटिस मनप्रीत बादल होरां ने भी लिया। ते उन्होंने कहा कोई तरीका नहीं है मिनिस्टर नाल गल करन दा ते असी ये जिहड़ी तुहाडी हैगी आ एक्साइज पॉलिसी इहदे नाल सहमत नहीं हाँ। ते ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ this policy has already been approved by the chief minister. If you have any objection to this policy, you better sort it out with the chief minister. ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चन्नी भी वाकआउट कर गए, फिर एक एक करके सारे मिनिस्टर वाकआउट कर गए। उस तो बाद सारा विवाद जिहड़ा हैगा वो मीडिया च आ गया। हुण इहदे च 2-3 गल्लां जिहड़ी मैं अपने आर्टिकल च पैरलल इकोनॉमी की गल कीती है ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ है कि पंजाब विच कई किस्म के माफिए जिहड़े ने ऑपरेट कर रहे हैं और वो हज़ारां करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। एक तो ये माफिया ही हो गया जिहदा शराब का माफिया जिन्होंने असीं लीकर माफिया कहने, ट्रांसपोर्ट माफिया हो गया, सैंड माफिया हो गया, लैंड माफिया हो गया, केबल माफिया हो गया, एक एजुकेशन माफिया भी हो गया प्राइवेट यूनिवर्सिटियां वाला। समझ गए ये पंजाब की सारी इकोनॉमी जिहड़ी सी ओनू माफियाज कंट्रोल कर रहे ने। ये पैरलल इकोनॉमी है। ये जिन्नी ये माफियाज की कमाई है वो सरकार के खजाने च नहीं आती, ना उसका कोई टैक्स आता। ये बाहरों बाहर जिहड़े मगरमच्छ ने ये पोलीटिकल लीडरशिप नाल रल के खा जाते और ये जिहड़े माफिए ने इन्हां नूं सरपरस्ती जिहड़ी है वो सरकार दी है। और मैं सीधे तौर पर कि पहला बादलों की सी ते हुण सरपरस्ती कैप्टन अमरिंदर सिंह दी।
ਔਰ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਮਨੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੈਧ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਬਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ ਸੀ ਉਹ ਚੁਗ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿੰਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਉਹ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਡੌਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਕਰ ਬੈਰਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਦਾਂ ਕਬੂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਘੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੀ ਅਵੈਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੰਨੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚ 2,500-3,000 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ, ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖੋਲਤੇ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੀਲੜੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਏਜੰਡਾ ਵਾਜ਼ ਟਿੱਕਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਊਜ਼ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖੀਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਵੈਧ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਟੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ, ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਵੇਲੇ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਕਿਆ ਢਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ। ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਪਾਲਿਸੀ which has been rejected by the cabinet has been by an individual minister of excise. Now who is minister of excise? Captain Amarinder Singh. Minister has approved the policy which is constitutionally wrong, which is legally wrong, untenable. ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ this current excise policy would not stand the judicial scrutiny in the high court. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਢੋਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੱਲੀ ਇਸ ਅਵੈਧ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਲੇ ਉਹ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਉਹ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ। 100 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਔਖੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ 18 ਲੋਕਾਂ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਲਈਏ? ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਬਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੇ ਖਸਮੇ ਖਾ ਪਰਸਾਈ। ਜੇ ਸਖਤਾ ਸਖਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਖਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੇ ਖਸਮੇ ਸਾ ਪਰਸਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਗਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਜਵੇ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफले क्यों लुटे। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफले क्यों लुटे। मुझे राहगरों से राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी से सवाल है। क्यों? ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪੀੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਹੀ ਅੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਗਏ ਯਾਰੋ ਬੰਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰ ਚੌਂਕ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਤਾਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫੱਜ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਸੀਦ ਹੋਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੂਮ ਟੂ ਟਰਸਟ ਦੇਅਰ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀ ਪਈ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਲਿਠੀ for the failure of the department, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਠੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੀ। he is also responsible, it's a joint responsibility। ਜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਭੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਭੱਠੀ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, नॉट इवन ए रिपल मूव। हम आप करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो रुस्वा नहीं होते। डिस्टिलरी अवैध फड़ियां जान, उधर कोरोना का कहर है, पंजाब के लोग मर रहे ने, और पंजाब के विच जहर का एडा वड्डा व्यापार हो रहा, और जिस जेड़ा महकमा व्यापार कर रहा ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ? ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੂ ਵਿਲ ਫੈਲ ਦੀ ਕੈਟ